रोमिया का 12वां अध्याय असी 3 ऐद तो पढ़ते हैं। मैं तो उस किरपा तो जेड़ी मैनू दान होई है थोड़े विचों हरेक नू आखदा आ भई ओ अपने आप नू जिन्ना चाहिदा है उस नालों वध ना समझे, सगों सुरत नाल समझे, जिस तरह परमेश्वर ने मिल के हरेक नू विश्वास दिता है। इत्थे संत हंकार की गल करदे कि उस हद दे विच रहो जिस हद च रब ने थानू रखिया, उस जगह बैठे रहो जिहड़ी जगह रब ने थानू बैठन लई दिती, कि अपने बारे ओ ना सोचो जो तुसी है नहीं। कई लोग अपने आप नू रसूल कहंदे आ, मैं नहीं कहता कि रब दे रसूल दुनिया च है नहीं है, पर कई जान के अपने आप नू रसूल कहंदे आ पर वो रब दे रसूल नहीं आ। अपने आप नू पैगंबर साधे आ पर वो असल विच रब दे पैगंबर है नहीं। वो होरनां वाल देख के उन्हां वर्गे बनना चाहते आ, अपने आप नू उच्चे उठाना चाहते आ। तां संत कहंदा कि जिहड़े जीसस नू मनदे आ उन्हां विच इह गल नहीं होनी चाहिए कि उन्हां विच हंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हंकार सारियां विच कदे कदे उठदा कि परमेश्वर हंकार नू बहुत नफरत करदा कि जिथे रब ने थानू रखिया उस हालत विच रहो। अगर उसने थानू पैगंबर चुनिया तो उस पैगंबरी दी हालत विच रहो, अगर उसने सेवादार चुनिया तो सेवा विच रहो, अगर उसने थानू उपदेश चुनिया तो उपदेश करो। जिस हालत च रब ने थानू रखिया है उस सही हालत दे विच रहो। हुण बाइबल सानू दसदी आ, असीं देखदे हां कि परमेश्वर हंकार बारे की कहंदा। संत गलेशिया दे चर्च नू लिखदा कादे लई, उत्थे कई बंदे सी खास करके यहूदी गलेशिया दे चर्च विच आए जिहड़े कि अपने आप नू बड़ा समझदे सीगे, रसूल समझदे सीगे। गलेशिया दे चर्च नू भलेखियां दे विच पाना चाहते सी, रब तो दूर ले जाके नेम दे थल्ले उन्हां नू ले जाना चाहते सी, जिस नेम तो परमेश्वर ने अपने लोकां नू आजाद किया। क्योंकि असीं नेम दे थल्ले नहीं आ, दया दे थल्ले। की कहंदा क्यों जो कोई अपने आप नू कुछ समझे अते होवे कुछ भी ना, वो अपने आप नू धोखा दिंदा है। अगर मैं कहां मैं पैगंबर हां पर पैगंबर नहीं हां, मैं लोकां नू नहीं बल्कि खुद नू भलेखा दे रहा हां, वो समझ रहा मैं जो मैं है नहीं रब दे मोरे। सो संत कहंदा कि तुहाडे विच निर्माई होनी चाहिए, निर्मता, कि जीसस दे विच भी निर्मता सी। बाइबल की कहंदी कि वो लोकां तो सेवा कराउण नहीं, लोकां दी सेवा करन लई जीसस आया। जीसस कहंदा कि आम लोकां च जिहड़े बड़े लोग या उस्ताद या रोब चलांदे आ, नौकरां ते हुक्म चलांदे, जीसस कहंदा तुहाडे विच इस तरह नहीं होना चाहिए। जिहड़ा आदमी रब दे विच बड़ा होना चाहिए वो सारियां दा सेवादार बने, वो सारियां दी सेवा करे, जिहड़े रब दीयां नज़रां च बड़ा होना चाहिए। जीसस ने कहा कि मेरे वाल देखो, मैं दुनिया तो सेवा कराउण नहीं, मैं दुनिया दी सेवा करन आया, अपनी जान उन्हां दे गुनाहां दे लई देण आया। सो ये जरूरी है कि जदों असीं जीसस नूं मनदे हां तां साडे विच जदों भी हंकार जागे उस हंकार नूं अपने दिलों मिटाउण दे लई, क्योंकि हंकार सानू परमेश्वर तो दूर ले जाऊं, हंकार सानू नाश करूं। क्योंकि बाइबल साफ दसदी कि जिथे हंकार आ उत्थे रब हो नहीं सकता, क्योंकि रब हंकार नू नफरत करदा है। असीं देखदे आ कि की लिखिया हरेक जिहदे मन विच हंकार है उस तो यहोवा घृण करदा, ओदा मतलब रब नफरत करदा। चाहे ओदा पैगंबर क्यों ना होवे, चाहे ओदा सेवक क्यों ना होवे, अगर ओदे दिल च हंकार या कि मैं ही मैं आ, मैं बड़ा आ, मेरे को आया, मेरे को फलाना, तो वो आदमी रब दे मोरे कुछ भी नहीं है। क्योंकि रब ओदी हंकार नू ओनू नहीं बल्कि ओदे हंकार नू नफरत करदा है।
क्योंकि परमेश्वर जानता कि ओदा ही हंकार ओनू नाश करूंगा। सो की कहता सुलेमान, हरेक जेदे मन विच हंकार है उस तो यहोवा नफरत करता है, घृण करता है। मैं दलेरी नाल आखदा हां, अजिहे लोग बिना सजा तो ना छुटणगे। फिर की कहता, नाश तो पहला हंकार, डिगण तो पहला घुमंड रूह आउंदी आ। कि जिहड़ा आदमी हंकार करता ओदा नाश होना जरूरी, एक दिन नाश हो। फैरो ने हंकार किया, मोसेस नूं कहंदा मैं नहीं जानदा किहड़ा रब है तेरा, अते मोसेस दे मोहरे ओ खड़ा होया अते मोसेस दे खिलाफ तो ओदे रब दे खिलाफ उठिया, कहंदा मैं नहीं जानदा तेरा रब कौन है। उसने भी हंकार किया। रब ने उन्हें कई समय दिते माफी मंगण दे, पर अंत दे विच रब मौत की सजा फैरो ते लैके आउंदा अते ओदे राज दे विच सारे जिहड़े मिस्री जेठे सी ओ मर गए। काहदे लई? हंकार। सो बाइबल की हंकार तो पहला हंकार डिगण तो पहला घमंड रूह आउंदी आ, ते हंकार आ उत्थे घमंड आ चीज़ां दा। घमंड मेरे को आया, मेरे को फलानी चीज है, घमंड मैनू थोड़ो ज्यादा पता, घमंड मैं थोड़ो ज्यादा गुड़ी ज्ञानी ते रब दे विच माहिर आ। एक घमंड आ। कदे ना कहो मैं जानदा ज्यादा, मैं रब नूं हमेशा कहंदा मैनूं कुछ भी नहीं आउंदा, मैनूं सिखाड़, ताकि घमंड नूं जगह ना मिले राज करन लई। सो संत ताही तीसरी ऐत दे विच कहंदा कि घमंड नूं आण ना दिओ, अपने आप नूं ओ ना समझो जो तुसी नहीं आ। फिर संत जेम्स की कहंदा, अते जेम्स कौन? जीसस दा भरा सी। ओ की लिखदा, पर ओ होर भी किरपा करता है, इस कारण लिखा होया परमेश्वर हंकारियां दा सामना करदा अते रहमा उत्ते ओ किरपा करदा, दया करदा। हुण असीं पढ़दे हां मोसेस बारे। परमेश्वर नूं पता कि चाहे आदमी जिन्ना मर्जी बड़ा बन जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हंकार आऊंगा, क्योंकि आदमी है ही इदां दा। पाप साडे अंदर आ। जदों असीं कहंदे नियाणा जमदा निर्दोष आ, निर्दोष नहीं, क्योंकि पाप ਉਹਦੇ अंदर आ। निर्दोष यही आ कि हजे ਉਹ पूरी सुरत च नहीं आया, पर ਜਿਹੜੀ पापां दी जड़ ਉਹ साडे अंदर आ। आदम तो जड़ साडे अंदर आ, बुराई साडे अंदर आ। बुराई बाहरों नहीं, साडे अंदर जागदी आ। जदों बच्चा पैदा हुंदा बुराई उत्थे ही आ, ओदे विच आ बुराई, पर हजे वो नियाणा आ, पूरी समझ नहीं आया। पर जदों पूरी समझ जाऊंदा फिर गलतियां करदा। काहदे लई? क्योंकि वो जिहड़ी बुराई ओदे अंदर आ। अते परमेश्वर चाहते हंकार भी इंसान दे अंदर है। मोसेस नूं रब ने बहुत बड़ी शक्ति दी। ओदे राही असीं जानते रब ने अचंभे काम किते। पत्थरां चों रब ने पानी कढ़िया। जदों मोसेस ने डंडा मारिया, उसने लाल दरिया ते डंडा मारिया, रब राह बनांदा। रब ने बड़ियां बड़ियां करामातां कीतियां। पर तुसीं एक चीज जानते हैं कि मोसेस दे विच कमी सी। काहदे लई? कि वो बोलण दे विच इन्ना हुशियार नहीं सी। ये नहीं कि वो थथला के बोलदा सी, मतलब बोलण जो हौला सीगा, थथला के बोलदा सीगा। असीं की पढ़दे हां कूच विच, तद मोसेस ने यहोवा नूं आख्या, हे प्रभु, मैं चंगा बोलण वाला मनुख नहीं हां, ना अगे सी, ना जब तो तू अपने दास ना बोलिया, क्योंकि मैं बोलण विच ढिल्ला आ, मेरी जीभ मोटी आ, मैनूं इन्नी गल नहीं आउंदी, मैं इन्ना तेज नहीं हाँ गल्लां करन दे विच। पर परमेश्वर ने जिहड़ी ओहदी तकलीफ सी दूर नहीं की, उत्थे रहण दी। काहदे लई? रब ओहदी जीभ नूं हथ ला सकदा सी ताकि वह बोलण विच तेज होवे, पर रब ने इस तरह नहीं किया। रब कहंदा तेरा भरा तैनूं मिलण आ लिया एरन, वो तेरी जबान वांगू होऊगा, उन्होंने दसना की कहना वो बोलूंगा। रब ने क्यों दी वो दूर की जो दी कमजोरी सी, ताकि मोसेस हंकार विच ना होवे, जाने के वो हजे बंदा है। हाँ, उसने पहाड़ों चों पानी कढ़ता, प्रार्थना की, स्वर्ग तो रोटी भी आ गई, पर जाने
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਮੋਸਿਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਸ਼ਾ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਡਾ ਚੋਂ ਵੀ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਤ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਚੀਜ਼। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਸਿਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਜੀਭ ਮੋਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਢਿੱਲਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ। ਸਟੀਵਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ
शैतान ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ, ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਸੀ। ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਗਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੜੋ, ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਸਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਢਿੱਲਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੋਸਿਸ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਐਰਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸੱਦਦੇ ਸਦਾਂਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਸੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਸਦਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚਰਚ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ? ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਤੁੱਛ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸੂ, ਪਰ ਸੰਤ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਤਕੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਰੱਬ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਊ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਊ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਊ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਊ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇਣਗੇ ਸਪਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਤ ਚੌਥੀ ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਸਸ ਦਾ ਚਰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਰੱਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਾਂਡੇ ਪਏ ਆ? ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਕੰਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਤੇ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਿਕੰਮਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹਦਾ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, हे ਪਿਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨਿਕੰਮਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਡੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਬਾਂਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕਣਾ, ਲੱਤ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਰਚ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਆ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਥਸੈਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ,
हे पिता ਉਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਵਧੇ, ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚਰਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਂਡੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਪਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗੇ ਹੀ ਨਕੰਮੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਸਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੰਗੀ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਥੀ ਐਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਹੱਥ ਆ, ਪੈਰ ਆ, ਨੱਕ ਆ, ਅੱਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੰਗ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ। ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਡਾਲਣਾ ਚਰਚ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਡਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਡਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਕੌਣ? ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਆ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਉੱਤਮ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਐਤ, ਤੀਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਸਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜੀਸਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੋਹਫੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਤੋਹਫਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੋਹਫੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਗਿਰਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਦੇਖ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੋਚਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਊਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਂਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 6ਵੀਂ ਐਤ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਤ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਆਤਮਾ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਹਫੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਵੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨੀ ਬਣੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਦੇਵੇ? ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਰਚ 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਨ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਨੇ ਕੇਨ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਉਪਕਾਰ ਤਸਦਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਬੁੜਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ 8ਵੀਂ ਐਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੜਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ।
जे ब्रदर को पता लग गया गुस्से हो, रब कबूल नहीं करूँ, कहते क्योंकि खुशी विच दया नहीं है, ये हुण तुसीं काम बनाते मजबूरी है। तो रब मजबूरी पसंद नहीं करता। तुसीं लोकां नूं पागल बना सकदे, परमेश्वर नूं नहीं। वो सानूं अंदरों जाणदा। वो कहंदा दया करन वाला, चाहे बीमारां ते करे, चाहे गरीबां ते करे, चाहे सियाणियां ते करे, अपाजां ते करे, वो खुशी नाल करे। ਇਹ ना सोचे कि चीज़ां ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, बल्कि अपने दिलों दया करे। साडा संत कहंदा, ਤੁਸੀਂ कहाँ पढ़दे 8वीं ऐत, खुश ना दया करे, प्रेम निष्कपट होवे। कि जिहड़ा थोड़ा प्रेम है वो नकली नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रेम असली होना चाहिए। तुसी परमेश्वर नूं मनदे आ, अपने प्यार च ड्रामा नहीं खेलना चाहिए। जिहड़े पापी वो लोग ड्रामा खेलते हैं, थोड़े मोहरे हस के थोड़े मिलणगे, थोड़े ना हाथ मिलाणगे, थोड़े जफियां पाणगे, जो थोड़ा कहना यार एवं मत्थे लग गया, अज मेरा दिन ही खराब जाना एवं मत्थे। वो प्यार ड्रामा सी, वो जिहड़ा हाथ मनाया वो एक ड्रामा सी। उन्होंने जफ्फी पाई कि तू मेरा भरा भैन आ, ड्रामा सी। क्योंकि 2 मिनट बाद तुम कहते यार कितने मत्थे लग गया, अज मेरा दिन ही खराब जाना। सो कहता कि जिहड़े जीसस नूं मनदे आ, थोड़ा प्यार निष्कपट, बिना कपट पुणे तो होना चाहिए। थोड़ा प्यार असली होना चाहिए, ड्रामा नहीं। क्योंकि 2 नज़रां जिहड़ियां थोड़े वाल देखदियां परमेश्वर, हो सके तुसीं उहदे प्रचारक नूं बेवकूफ बना दो, बाकी दियां नूं बना दो, पर वो जिहड़ियां 2 अखां देखदियां परमेश्वर, उहनूं नहीं। वो जानदा कि प्यार असली है कि ड्रामा है। कई चर्चा जिस तरह हो रही है, जिस तरह काली ने मैंने कहा सी, माइकल तीमी ने चर्च जिहड़ी कि सारिया चर्च कहंदा जो चर्च जाओ, कहंदा जफियां पानियां, होलो सिस्टर, सारा कुछ कर दी। कहंदा होल वीक, सारी वीक ना चाहती। उन्होंने पता तुसी बीमार है, दुआ बात भी नहीं पूछोगे। फिर सैटरडे चर्च जा, फिर नहीं जफियां पानियां, हेलो सिस्टर या हेलो ब्रदर, प्यार दिखाड़ा। तो सारी वीक उन्होंने पता कि बंदा जाती भी या न्याणा बहुत अपनी बात नहीं पूछ रही, नकली प्यार। संत कहता कि थोड़े भी जिहड़े जीसस नूं मनदे, कि जिहड़ा प्यार किदां दा होना चाहिए, निष्कपट, नकली नहीं, ड्रामा नहीं, असली प्यार। क्यों परमेश्वर देखदा कि तुसीं उहनूं बेवकूफ नहीं बना सकते। संत की कहंदा कि प्रेम निष्कपट होवे, बुराई तो घृण करो, भलाई नाल मिले रहो, पाप नूं नफरत करो। पर कई बारी असीं भी पाप देख के खुश हुंदे आ। कई बारी असीं चाली देखते हैं तो उत्थे जीसस बारे कई बार तुहानूं पता हासे दीयां गल्लां कर, असीं उन्हां दे नाल हस पैंदे आ। ये बहुत बुरा। पर आप की कहता कि पाप ना नफरत करो, ये नहीं कि देखो, नफरत करो। कि पाप है बुरी चीज जो इंसान नूं नरकां में लिजा सकदी। इस करके पाप वो चीज नहीं प्यार करने वाली, पाप या चीज नफरत करने वाली। कि पाप बुराई नूं नफरत करो, पर भले कामां विच भलाई नाल मिले रहो। कि जिहड़े भी चंगे काम है उन्हां नाल मिलो अते करदे रहो भले काम। हे परमेश्वर जीसस, रसूलां पैगंबरां दे परमेश्वर, परमेश्वर जीसस जो असी अज पढ़िया असी मानते हैं। संत पौल दे बचन, परमेश्वर दे बचन, क्योंकि परमेश्वर ने संतां नूं इह ज्ञान दिता। संतां ने आप किया कि बाणी परमेश्वर की प्रकाश द्वारा उहदे कोल आई कि प्रभु परमात्मा इस बाणी नूं, इस बचनां नूं असी मनदे हां। असीं अज प्रार्थना करदे पिता कि असीं अपने अंदरों सारिआं नूं सच्चा प्यार करिए, कि सच्चा प्यार करन दी ताकत दे, कि जे दया करिए
ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। हे ਜੀਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। हे ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਜ।